प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम कालीचरण पट्टनायकर रक्तमाटी नाटकर विषय वस्तु संपर्क में आलोचना करवा जैकि +3 5th सेमिस्टर एकादश पत्र प्रथम एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मु पूर्वरु रक्तमाटी नाटक संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी नाहांती एही वीडियो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक दे देबी तो लिंक रे क्लिक करी देखि नेबे। तो आज आम रक्तमाटी नाटकर विषय वस्तु संपर्क में जानिबा। रक्तमाटी नाटकर नाट्यकार होउछंती कालीचरण पट्टनायक। तो प्रथमे आम नाट्यकारंक परिचय संपर्क में जानिबा। ओडिया नाट्य साहित्य आकाशर ध्रुवतारा कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक यथार्थरे कालजयी प्रतिभा। दीर्घ कालव्यापी साधना करी ओडिया नाट्य साहित्य क्षेत्र में से परीक्षा निरीक्षा कसटी रे जो नूतनत्व आनिथिले सेथिपाई ओडिया साहित्यर एही चारुकला विभागटी रुद्धिमंत। तो आमर ओडिया नाट्य साहित्यर आकाशर ध्रुवतारा हेउछंती कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक। तो तांकर जो दीर्घ कालव्यापी साधना करथिले एवं ओडिया नाट्य साहित्य क्षेत्र में से जो परीक्षा निरीक्षा कसटी रे नूतनत्व आनिथिले तो सेथिपाई ओडिया साहित्यर एही चारुकला विभागटी रुद्धिमंत होई पारिछि। नाट्यकार कालीचरण पट्टनायक 1897 मसीह जन्मग्रहण करथिले। 1978 मसीह मृत्युवरण करथिले। तांको जन्मस्थान थिला बांकी, मात्र से बड़म्बा ठारे बसवास करुथिले। तो कविचंद्र कालीचरण पट्टनायकर जन्म हेउछि 1897 मसीहा एवं मृत्यु हेउछि 1978 मसीहा। तांको जन्मस्थान हेउछि बांकी, मात्र से बड़म्बा ठारे ही बसवास करुथिले। पिता दुर्गाचरण और माता राधामाली स्नेह आशीर्वादरू से ग्राम्य चाटशाली शिक्षा समाप्त करी विद्यालय रे अध्ययन काल रे नाटक अभिनय सह संपृक्त होइथिले। तो कविचंद्र कालीचरण पट्टनायकर पिता हेउछंती दुर्गाचरण पट्टनायक एवं माता हेउछंती राधामाली। अभिनय काल रे अपूर्व पाठवता देखाई से बेस प्रशंसार पात्र होइथिले। स्कूल और कॉलेज जीवन रे से विभिन्न नाटक अभिनय सहित संपृक्त रहिथिले। एही समय 1918 मसीह सृष्टि हेला ध्रुव नाटक। कालीचरण जीवन को प्रभावित करथिले खोर्धा हाईस्कूल पंडित कृपा सिंधु होता। तो जेतेबेले चाटशाली शिक्षा समाप्त करी विद्यालय रे अध्ययन करथिले तो सही समय ही से नाटक एवं अभिनय सहित संपृक्त होइथिले। तो अभिनय काल रे ही अपूर्व पाठवता देखाई बेस प्रशंसार पात्र होई परिथिले। स्कूल और कॉलेज जीवन रे विभिन्न नाटक अभिनय सहित संपृक्त रहिथिले। तो 1918 मसीह ही सृष्टि होइथिला ध्रुव नाटक। कालीचरण जीवन को प्रभावित करथिले खोर्धा हाईस्कूल पंडित कृपा सिंधु होता। 1919 मसीह पितृहरा होई शिक्षा लाभ पूर्णछेद पकाइले। 1921 मसीह स्कूल शिक्षा परिदर्शक भावे सरकारी कर्म संपादना करुथिबा बेले रास दल प्रति आकृष्ट हेले एवं निजे रास दलटीए गठन कले। तो जेतेबेले 1919 मसीह से पितृहरा होइथिले तो सही समय ही तांको शिक्षा लाभ पूर्णछेद पड़िथिला। 1921 मसीह स्कूल शिक्षा परिदर्शक भावे सरकारी कर्म संपादना करुथिबा बेले रास दल प्रति आकृष्ट हेले एवं निजे रास दलटीए गठन करथिले। विभिन्न पत्र पत्रिकार संपादक और बलिष्ठ कवि प्रतिभार अधिकारी होइथिबारु
ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ନା ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଯେତେବେଳେ କି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ ଓ ବଳିଷ୍ଠ କବି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହାଯାଏ। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଚିତ ନାଟକ ରକ୍ତମାଟି। ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଏହି ନାଟକଟି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଏହି ନାଟକଟି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଘୃଣା କରିଥିଲେ ବି ଅଭାବ, ଦୈନ୍ୟ ଓ ବେକାରୀ ଯୋଗୁଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନିକଟରେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଗୋରା ବେପାରୀମାନଙ୍କ କଳାବଜାରୀ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୋରା ଲୋକମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମ କଳା ଲୋକମାନେ ସେହି ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା, ତ ଭାରତୀୟମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଘୃଣା କରିଥିଲେ ବି ଅଭାବ, ଦୈନ୍ୟ ଏବଂ ବେକାରୀ ଯୋଗୁଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନିକଟରେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଗୋରା ବେପାରୀମାନଙ୍କ କଳାବଜାରୀ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୋରା ଲୋକମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମ କଳା ଲୋକମାନେ ସେହି ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଏହି ଭାରତୀୟ କଳା ଲୋକମାନେ ହିଂସ୍ର ଓ ଜାନୁଆର ପ୍ରବୃତ୍ତିର। ଇଂରେଜ ଗୋରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ହୁଏ, ମାତ୍ର ଏହି କଳା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା କରିବା ହିଁ ନିଜର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ କଳା ଲୋକମାନେ ହିଂସ୍ର ଓ ଜାନୁଆର ପ୍ରବୃତ୍ତିର। ତ ଇଂରେଜ ଗୋରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିହେବ, ମାତ୍ର ଏହି କଳା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା କରିବା ହିଁ ନିଜର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବା ବା ନିଜ ପ୍ରତି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା। ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଘଟିଛି। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଛି। ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସବୁଜ ଶସ୍ୟର ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିଲା, ସେଠି ଆଜି ଚିମିନିର ଧୂଆଁ ସାରା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଘଟିଛି ଏବଂ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଛି, ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସବୁଜ ଶସ୍ୟର ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିଲା, ସେଠି ଆଜି ଚିମିନିର ଧୂଆଁ ସାରା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ବିଷାକ୍ତ ପରିବେଶରେ ଗ୍ରାମର ସରଳ, ନିରୀହ, ନିଷ୍କପଟ ଗାଉଁଲି ମଣିଷଟି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ କଳାବଜାର, ମୁନାଫାଖୋର ଗୋଷ୍ଠୀ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଜଣେ ଜଣେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶୋଷଣକାରୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ରରେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ପରିବେଶରେ ଗ୍ରାମର ସରଳ, ନିରୀହ ଏବଂ ନିଷ୍କପଟ ଗାଉଁଲି ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ କଳାବଜାର, ମୁନାଫାଖୋର ଗୋଷ୍ଠୀ। ତ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଜଣେ ଜଣେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶୋଷଣକାରୀ।
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ରରେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବଳିତ କରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ରକ୍ତମାଟି ନାଟକରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଭାବ ଓ କଷଣର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଶୋଷଣର ଅନେକ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୁଞ୍ଜିପତି ସେଠ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି କହିଥାନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିପତି ଟଙ୍କା ଜାଲ ବସାଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହେ। ଆପେ ଆପେ ସେଇ ଜାଲରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ସରଳ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ, ଦରିଦ୍ର, ଚାଷୀ, ଡାକ୍ତର, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଦେଶ ସେବକ। ତ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଭାବ ଓ କଷଣର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଶୋଷଣର ଅନେକ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଞ୍ଜିପତି ସେଠ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି କହିଥାନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିପତି ଟଙ୍କା ଜାଲ ବସାଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହେ। ଆପେ ଆପେ ସେଇ ଜାଲରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ସରଳ ନିରୀହ ନିଷ୍କପଟ ଜନସାଧାରଣ, ଦରିଦ୍ର, ଚାଷୀ, ଡାକ୍ତର, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଦେଶ ସେବକ। କେହି ସେଥିରୁ ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୁଦାୟ ଶାସନ କଳକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନିଏ ପୁଞ୍ଜି। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପୀଡ଼ିତ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶାସନ ଦଳର ତାର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଆଦର୍ଶ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ସମାଜ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ଦିଗ ସହିତ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରୁ ସଂଯୋଗ ଘଟିଛି। ମଫସଲ ଗାଁରେ ବହୁତ କାଳ ବିତାଇଛି। ଥିଲାବାଲା ନଥିଲାବାଲା ସଭିଏ ଗାଁରେ ଘର ବାନ୍ଧି ରହନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପୀଡ଼ିତ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶାସନ ଦଳର ତାର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଆଦର୍ଶ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ, ସମାଜ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ଦିଗ ସହିତ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରୁ ସଂଯୋଗ ଘଟିଛି। ମଫସଲ ଗାଁରେ ବହୁତ କାଳ ବିତାଇଛି। ଥିଲାବାଲା ନଥିଲାବାଲା ସଭିଏ ଗାଁରେ ଘର ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି। ଥିଲାବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ନଥିଲାବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବକୁ ଆପଣାର କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ ବଳରେ ଆହୁରି ନଥିଲାବାଲା ଲୋକ କହୁଥିବାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିଛି ଏ ଆଖି। ତ ଥିଲାବାଲା ଯାହାକୁ କି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ନଥିଲାବାଲା ହେଉଛି ଗରିବକୁ ଆପଣାର କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ ବଳରେ ଆହୁରି ନଥିଲାବାଲା ଲୋକ କହୁଥିବାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିଛି ଏ ଆଖି। ନଥିଲା ଲୋକ ଆପଣା ରକ୍ତକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରାସାଦ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିପତି ନାନା କୂଟଚକ୍ର ଚଳାଇ। ମୁଁ ତ ଏଇ ନଥିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ମୋତେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ବଡ଼ ବାଧିଲା। ତ ନାଟ୍ୟକାର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି କି ନଥିଲାବାଲା ଲୋକ କହୁଥିବାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ନଥିଲା ଲୋକ ଆପଣାର ରକ୍ତକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରାସାଦ ତୋଳୁଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିପତି ନାନା କୂଟଚକ୍ର ଚଳାଇ। ତ ମୁଁ ତ ଏଇ ନଥିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ମୋତେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ବଡ଼ ବାଧିଲା। କିଛି ପ୍ରତିବିଧାନ କରିପାରିବାର ବଳ ନାହିଁ ମୋର। ଅନ୍ତତଃ ଜାତି ଆଗରେ କଥାଟା ବାଢ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଏଇଆ ଭାବି 6/9/1947 ତାରିଖରେ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକ ଲେଖି ପରଶି ବସିଲି। ତ ନାଟ୍ୟକାର କହୁଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜିପତି ନାନା କୂଟଚକ୍ର ଚଳାଇ ପ୍ରାସାଦ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି ତା ଉପରେ। ତ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଛି। କିଛି ପ୍ରତିବିଧାନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିବିଧାନ କରିପାରିବାର ବଳ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଅନ୍ତତଃ ଜାତି ଆଗରେ କଥାଟା ବାଢ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତ ପ୍ରତିବିଧାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାତି ଆଗରେ କଥାଟାକୁ ବାଢ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଏଇଆ ଭାବି
ତ 6/9/1947 ଘରେ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକ ଲେଖି ପରଶି ବସିଲି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା ନାଟ୍ୟକାର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏ କଥା। ମୁନାଫାଖୋର ପୁଞ୍ଜିପତିର ଦୁର୍ନୀତି ଦୁରାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପାଠୁଆ ଯୁବକର ସେବା ଆଉ ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ନାଟକଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ରକ୍ତ, ରକ୍ତର ଭିତର ମାଟି, ମାଟି ହିଁ ରକ୍ତ, ରକ୍ତ ହିଁ ମାଟି। ତ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ରକ୍ତ, ତ ରକ୍ତର ଭିତରଟା ହେଉଛି ମାଟି ଏବଂ ମାଟି ହେଉଛି ରକ୍ତ, ରକ୍ତ ହେଉଛି ମାଟି। ଏହି ରକ୍ତ ମାଟିର କଥା କହିଛି ନାଟକ ରକ୍ତ ମାଟି। ନାଟ୍ୟକାର ରକ୍ତ ଦେଇ ମାଟି ସାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଦଳିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ମାଟିର କୋଣାର୍କ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକଟି। ଭୂମିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି ରକ୍ତମାଟି ନାଟକ। ଶୋଷକ ମଣିଷର ରକ୍ତ ଶୋଷିଛି, ମାଟି ଶୋଷିଛି, ସେହି ମାଟି ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଛି ଶୋଷିତ ରକ୍ତ। ଆନନ୍ଦରେ ମାଟି ଶୋଷିଛି ରକ୍ତ। ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ମାଟି ଫୁଲି ଉଠିଛି ସିନା ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରି ନାହିଁ। ତ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ମତରେ କି ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ରକ୍ତ, ରକ୍ତର ଭିତରଟା ହେଉଛି ମାଟି, ମାଟି ହେଉଛି ରକ୍ତ, ରକ୍ତ ହେଉଛି ମାଟି। ତ ଏହି ଯେଉଁ ରକ୍ତ ମାଟିର କଥା ହିଁ କହିଛି ରକ୍ତମାଟି ନାଟକଟି। ନାଟ୍ୟକାର ରକ୍ତ ଦେଇ ମାଟିକୁ ସାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଦଳିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରକ୍ତମାଟିର କୋଣାର୍କ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକଟି। ତ ଭୂମିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି ଏହି ରକ୍ତମାଟି ନାଟକ। ଶୋଷକ ମଣିଷର ରକ୍ତ ଶୋଷିଛି, ମାଟି ଶୋଷିଛି, ସେହି ମାଟି ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଛି ଶୋଷିତ ରକ୍ତ। ଆନନ୍ଦରେ ମାଟି ଶୋଷିଛି ରକ୍ତ। ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ମାଟି ଫୁଲି ଉଠିଛି ସିନା ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରି ନାହିଁ। ଆଲୋଚ୍ୟ ନାଟକରେ ଶୋଷକ ଗଙ୍ଗା ଦାସ ବିଦେଶୀ ଧନପତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜମିଦାର ବଂଶର ଦେଶପ୍ରେମୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଲେଖ ଦାସ ଗୁମାସ୍ତାଗିରି କରିଛି ଗଙ୍ଗା ଦାସ ନିକଟରେ। ତାର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ଗଙ୍ଗାରାମର ଭୂମିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶୋଷଣରେ ଗୁମାସ୍ତା ଅଲେଖ ଦାସ ସହଯୋଗ କରିଛି। ରାମପ୍ରଧାନ ଯାଇଛି ସେଠ ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କ ଚଟକଳରେ କୁଲିଗିରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ନାଟକରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶୋଷକ ଗଙ୍ଗା ଦାସ ବିଦେଶୀ ଧନପତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜମିଦାର ବଂଶର ଦେଶପ୍ରେମୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଲେଖ ଦାସ ଗୁମାସ୍ତାଗିରି କରିଛି ଗଙ୍ଗା ଦାସ ନିକଟରେ। ତାର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ଗଙ୍ଗାରାମର ଭୂମିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶୋଷଣରେ ଗୁମାସ୍ତା ଅଲେଖ ଦାସ ସହଯୋଗ କରିଛି। ରାମପ୍ରଧାନ ଯାଇଛି ସେଠ ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କ ଚଟକଳରେ କୁଲିଗିରି କରିବା ପାଇଁ। କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି 5 ହାତିଆ ମରଦପଣିଆ ଓ ଦେହର ରକ୍ତ ମାଂସ ସେଠାରେ ଢାଳି ଦେଇ କଙ୍କାଳ ହୋଇ ଫେରିଛି। ମାତ୍ର ସେ ପାଇଛି କ'ଣ? ତାକୁ ଅଲେଖ ଗୁମାସ୍ତା କହିଛି, ତୋ ଭାରିଜା ଝିଅ କିଛି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ଭୋକ ଉପାସରେ ଠୋ ଠୋ ହେଲେ। ଢିଅ ଖଣ୍ଡିକ ବି କେହି ବନ୍ଧା ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଜାଣିନାହୁଁ ଏଠା ଲୋକଙ୍କ କଥା। ମୁଁ ଫେର ବହୁତ ଧରାଧରି କରି ଜମିଦାର ଶିରସ୍ଥାରୁ ତୋ ନାଁ କଟାଇ ତୋ ଭାରିଜା ନାଁରେ ଦଖଲ ଖାରଜ କରାଇ ଏ ଡିହ ଖଣ୍ଡିକ ସେଠକୁ ଧରାଇ ଦେଇ କ'ଣ କରିବା? ତ ଯେତେବେଳେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି 5 ହାତିଆ ମରଦପଣିଆ ଓ ଦେହର ରକ୍ତ ମାଂସ ସେଠାରେ ଢାଳି ଦେଇ ଗଙ୍ଗାରାମ କଙ୍କାଳ ହୋଇ ଫେରିଛି, ମାତ୍ର ସେ ପାଇଛି କ'ଣ? ତାକୁ ଅଲେଖ ଗୁମାସ୍ତା କହିଛି, ତୋ ଭାରିଜା ଝିଅ କିଛି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ଭୋକ ଉପାସରେ ଠୋ ଠୋ ହେଲେ। ଡିହ ଖଣ୍ଡିକ ବି କେହି ବନ୍ଧା ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଜାଣିନାହୁଁ ଏଠା ଲୋକଙ୍କ କଥା। ମୁଁ ଫେର ବହୁତ ଧରାଧରି କରି ଜମିଦାର ଶିରସ୍ତାରୁ ତୋ ନାଁ କଟାଇ ତୋ ଭାରିଜା ନାଁରେ ଦଖଲ ଖାରଜ କରାଇ ଏ ଡିହ ଖଣ୍ଡିକ ସେଠକୁ ଧରାଇ ଦେଇ କ'ଣ କରିବା? ଗାଁ ଭୂଇଁ, ସାନ ଭାଇ କଥା, ଆମରି ଆଖି ଆଗରେ ପିଲା ମାଇପେ, ଆଉ କ'ଣ ତୋର ମରନ୍ତେ? ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜୀ, ଚକାଏ ଗଲେ 12 ହାତ। ଆଗେ ଭୋକ ଉପାସରୁ ବରତି ଯାଆନ୍ତୁ,
ବାସହରା ରାମ ପ୍ରଧାନ ଚଟକଳରୁ କୁଲିକିରି କରି ଦେହରେ ରୋଗ ମନରେ ସନ୍ତାପ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଭାରିଜା ନାଁରେ ଦଖଲ ଖାରଜ କରାଇ ଡିହଖଣ୍ଡିକୁ ସେଠକୁ ଧରାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଗାଁ ଭୁଇ ସାନ ଭାଇ କଥା ଆମରି ଆଖି ଆଗରେ ପିଲା ମାଇବେ ଆଉ କ'ଣ ତୋର ମରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜୀଁ ଚକାଏ ଗଲେ 12 ହାତ ଆଗେ ଭୋକ ଉପାସରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ବାସହରା ରାମ ପ୍ରଧାନ ଚଟକଳରୁ କୁଲିକିରି କରି ଦେହରେ ରୋଗ ମନରେ ସନ୍ତାପ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଗଙ୍ଗାରାମର ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରଞ୍ଜନ ବିଜୟ ଓ ଲତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିପ୍ଳବର ଗାଥା ହେଉଛି ରକ୍ତମାଟିର ଗାଥା। ରକ୍ତମାଟିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ ନେଇ କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଓ ଲତା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ ସକ୍ରିୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଗଙ୍ଗାରାମର ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରଞ୍ଜନ ବିଜୟ ଓ ଲତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିପ୍ଳବର ଗାଥା ହେଉଛି ରକ୍ତମାଟିର ଗାଥା। ରକ୍ତମାଟିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ ନେଇ କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଓ ଲତା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ ସକ୍ରିୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ବିଜୟ ଥିଲେ କବି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀ। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ବିଜୟର ନୂତନ ସଙ୍ଗୀତକୁ କର୍ମୀମାନେ ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ଗାଇ ଗାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନାଟକର ନାମକରଣ ହିଁ ଏହି ସଙ୍ଗୀତରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶତ ବିଭୀଷିକା ଭେଦି ଆମେ ଗଢ଼ିବାରେ ବାରବାଟୀ ବଜ୍ର ବରଷା ଘେନି ପଛେ ମାଥେ ଆକାଶ ପଡ଼ୁରେ ଫାଟି ଯାଉରେ ଜୀବନ ଆସୁରେ ମରଣ ଥାଉଏ ରକ୍ତ ମାଟି ସତ୍ୟର ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାରାମର ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ବିଜୟ ଲତା ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବର ଗାଥା ହେଉଛି ରକ୍ତମାଟିର ଗାଥା। ତ ରକ୍ତମାଟିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ ଓ ଲତା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ ସକ୍ରିୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ବିଜୟ ଥିଲେ ଜଣେ କବି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀ। ତ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ବିଜୟର ଯେଉଁ ନୂତନ ସଙ୍ଗୀତକୁ କର୍ମୀମାନେ ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ଗାଇ ଗାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକର ନାମକରଣ ହିଁ ଏହି ସଙ୍ଗୀତରୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ'ଣ ନା ଶତ ବିଭୀଷିକା ଭେଦି ଆମେ ଗଢ଼ିବାରେ ବାରବାଟୀ ବଜ୍ର ବରଷା ଘେନି ପଛେ ମାଥେ ଆକାଶ ପଡ଼ୁରେ ଫାଟି ଯାଉରେ ଜୀବନ ଆସୁରେ ମରଣ ଥାଉଏ ରକ୍ତ ମାଟି ସତ୍ୟର ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଙ୍ଗାଦାସର କୌଣସି ଚାଲବାଜିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନାଟକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟରେ ବିଜୟ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ବିଜୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୋଷକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୋଷିତମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଅଭିମନ୍ତ୍ର। ମକର ବା ମଗର ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଦାକୁ ଦିଶୁଥିବା ଦାନ୍ତ ଦେଖି ତାକୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଗରର ହସ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରୁ ତେବେ ଶେଷରେ ମଗର ପେଟରେ ଆମର ବାସ। ଜାଲ ଫିଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ଅଚିହ୍ନା ହାତ ବୁଣି ଦେଇଛି ଭାତ। ଘାସ ତଳେ ଫାସ ନ ଦେଖି ତୁମେ ହସି ହସି ଜଳୁଛ। ଆଜି ଯାହାକୁ ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେ ତୁମର ମରଣ। ଆଉ ଏ ମରଣ ଏକା ତମର ନୁହେଁ ଏଥିରେ ମରୁଛି ତୁମର ଜାତି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମର ଇତିହାସ। ତ ଗଙ୍ଗାଦାସର କୌଣସି ଚାଲବାଜିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନାଟକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟରେ ବିଜୟ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ବିଜୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୋଷକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୋଷିତମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଅଭିମନ୍ତ୍ର। ତ ସେ ଯେଉଁ
ଅଭିମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତା କ'ଣ ନା ମକର ବା ମଗର ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପଦାକୁ ଦିଶୁଥିବା ଦାନ୍ତ ଦେଖି ତାକୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଗରର ହସ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରୁ ତେବେ ଶେଷରେ ମଗର ପେଟରେ ଆମର ବାସ। ଜାଲ ଫିଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ଅଚିହ୍ନା ହାତ ବୁଣି ଦେଇଛି ଭାତ। ଘାସ ତଳେ ଫାସ ନ ଦେଖି ତୁମେ ହସି ହସି ଜଳୁଛ। ଆଜି ଯାହାକୁ ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେ ତୁମର ମରଣ। ଆଉ ଏ ମରଣ ଏକା ତମର ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ମରୁଛି ତୁମର ଜାତି, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ, ତୁମର ଇତିହାସ। ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଦେଶରେ ହୁରି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏ ନିଶା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ତୁମେ ରହିଛ ଚିରଦିନ ମଜୁରିଆ। ଧନପତି ଲୁଟେ ମୁନାଫା। ସତ୍ୟ କର, ଶପଥ କର, ଦାବି କର, ଗଢ଼ ଆପଣାର ଘର। ତୁମ ଝାଳ ତୁମ ଘରେ ଗଦା ମାରୁ। ବିଦେଶୀ ତୁମ ବିନ୍ଦୁ ଗୁନ୍ଥି ପିନ୍ଧେ ମୁକ୍ତାର ହାର। ତାକୁ ଦେଖି ଆମ ଆଖି ଝଲସି ପଡ଼େ। ଧନପତି ବୋଲି ତୁମେ ତାକୁ ଦିଅ ସମ୍ମାନ। କହିପାରିବ ଭାଇମାନେ ସେ ଧନ କାହାର? ତ ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି କି ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଦେଶରେ ହୁରି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏ ନିଶା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ତୁମେ ରହିଛ ଚିରଦିନ ମଜୁରିଆ, ଧନପତି କିନ୍ତୁ ଲୁଟେ ମୁନାଫା। ତ ସତ୍ୟ କର, ଶପଥ କର, ଦାବି କର, ଗଢ଼ ଆପଣାର ଘର। ତୁମ ଝାଳ ତୁମ ଘରେ ଗଦା ମାରୁ। ବିଦେଶୀ ତୁମ ବିନ୍ଦୁ ଗୁନ୍ଥି ପିନ୍ଧେ ମୁକ୍ତାର ହାର। ତାକୁ ଦେଖି ଆମ ଆଖି ଝଲସି ପଡ଼େ। ଧନପତି ବୋଲି ତୁମେ ତାକୁ ଦିଅ ସମ୍ମାନ। କହିପାରିବ ଭାଇମାନେ ସେ ଧନ କାହାର? ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଜୟ ଅଭିମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କି ଗଙ୍ଗାଦାସ ଶୋଷଣ କରିଛି ରାମ ପ୍ରଧାନର ଢିଅ, ପଦନ ଘର, ସାମିଆ ବାଡ଼ି ଘର, ସନାର ଗୋଚର ଭୂମି। ଜମିଦାର ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଲ ବିଛାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଟିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ଶୋଷିତ ଶୋଷକର ସମନ୍ୱୟ ଭିତରେ ନାଟକ ହୋଇଛି ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ। ଘଟଣାଚକ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରାମ ପ୍ରଧାନର ଠେଙ୍ଗା ଆଘାତରେ ଗୁମାସ୍ତା ଅଲେଖ ହାତରୁ ଝରି ଆସିଛି ରକ୍ତ। ସେଠ ପୋଛି ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ବାଧା ଦେଇ କହିଛି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଏ ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ରାମପ୍ରଧାନ ବଂଶର ଲୁହ ଶୁଖୁଏ ମାଟିରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଦାସ ଶୋଷଣ କରିଛି ରାମପ୍ରଧାନର ଢିଅ, ପଦନ ଘର, ସାମିଆ ବାଡ଼ି ଘର ଏବଂ ସନାର ଗୋଚର ଭୂମି ଏବଂ ଜମିଦାର ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଲ ବିଛାଇଛି। ତ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଟିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ଶୋଷିତ ଶୋଷକର ସମନ୍ୱୟ ଭିତରେ ନାଟକ ହୋଇଛି ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ। ଘଟଣାଚକ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରାମ ପ୍ରଧାନର ଠେଙ୍ଗା ଆଘାତରେ ଗୁମାସ୍ତା ଅଲେଖ ହାତରୁ ଝରି ଆସିଛି ରକ୍ତ। ସେଠ ପୋଛି ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ବାଧା ଦେଇ କହିଛି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଏ ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ରାମପ୍ରଧାନ ବଂଶର ଲୁହ ଶୁଖୁଏ ମାଟିରେ। ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ ସଂଘର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ବିଜୟ ଏବଂ ଲତା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଅଜଣା ମୁଲକକୁ। ନାଟକର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର କରୁଣ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ବିଜୟ ଏବଂ ଲତା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଅଜଣା ମୁଲକକୁ। ତ ନାଟକର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର କରୁଣ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସଲ ପଲ୍ଲୀବଧୂ ପିନ୍ଧାଇବେ ରକ୍ତଗାର, ଜାଳ ତୋ ପଞ୍ଚଦୀପ ମାଙ୍ଗଳିକ ଶଙ୍ଖଧର। କାନ୍ଦରେ ରକ୍ତମାଟି ରକ୍ତେ ଯାର ନାଇଁ ଜନ୍ମ ତୋର, ତାବୁକୁ ଭିନ୍ନ କରେ ଦୂର ବିଦେଶୀ ରତ୍ନଚୋର। ତ ଯେତେବେଳେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ଆସଲ ପଲ୍ଲୀବଧୂ ପିନ୍ଧାଇବେ ରକ୍ତଗାର, ଜାଳ ତୋ ପଞ୍ଚଦୀପ ମାଙ୍ଗଳିକ ଶଙ୍ଖଧର। କାନ୍ଦେରେ ରକ୍ତମାଟି ରକ୍ତେ ଯାର ଜନ୍ମ ତୋର, ତାବୁକୁ ଭିନ୍ନ କରେ ଦୂର ବିଦେଶୀ ରତ୍ନଚୋର।
ସ୍ୱାଭିମାନ ମୋହ ଜନ୍ମମାଟିର ମୋହ। ଶୋଷକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଓ ଆତ୍ମଜାଗୃତିର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣତା ଜଡ଼ିତ ସୃଷ୍ଟି ମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ନାଟକ ରକ୍ତମାଟି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। ତ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ମୋହ ହେଉଛି ଜନ୍ମମାଟିର ମୋହ। ତ ଶୋଷକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଓ ଆତ୍ମଜାଗୃତିର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣତା ହିଁ ଜଡ଼ିତ ସୃଷ୍ଟି ମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ନାଟକ ରକ୍ତମାଟି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରକ୍ତମାଟି ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦାୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।